अखियों में ऐसा डाला गजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला गजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की ये पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके। झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, 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 हाय रे मैं तेरे कुर्बान। चाहतों का मजा फासलों में नहीं, या छुपा लूं तुम्हें हौसलों में कहीं। सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को, ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं। तेरी लगन में सब है गवाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी हंसी मेरी खुशी, मेरी खुशी तू ही। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब कई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई।
जाओगे तुम अगर, छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुम्हें, सुना होगा ना ये दो दिलों का नगर। खुद को खोकर तुझको पाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी हंसी मेरी खुशी, मेरी खुशी तू ही। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। तो से नैना जब से मिले, ओ सुध बुध कोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सामने। ओ सुध बुध कोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सामने सामने। Yeah. Ooh, yeah. दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। आसमां मिला ज़मीं को मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम।
कदमों से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोलना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। മാസ്റ്റർ, മൂത്ത ചേട്ടനായ ഡേവിസ്, ഏറ്റവും എൻ്റെ താഴെയുള്ള ധനിജൻ ജോജു, ഇവരെല്ലാം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഭക്തിഗാനം ആരംഭിക്കുന്നു. We are gathered here to celebrate the 25th wedding anniversary of my parents, Mr. E.I. Simu and Susie Simu. I would like to welcome one and all to this auspicious occasion. We hope that you will enjoy this program and bless them abundantly.
Let us begin this program with a prayer song. हंसना मैं तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं तुझ में ही खोना, दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना, मर के भी माही ഡാഡിയും മമ്മിയും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി പ്രമാണിച്ച് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്പീച്ചാണ് അവരുടെ മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയും. ഈ 25 കൊല്ലത്തിൽ അവർ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു സ്പീച്ചിന്റെ രൂപത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ളവര്, ബന്ധുക്കൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് പേര് കൂടി ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ചിലർ കൂടി വരാനുണ്ട്. എൻ്റെ കുറച്ച് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സുമോഹൻ ഓക്കെ, അവിടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പഴയ ആൾക്കാരെന്ന് പറയാൻ ബന്ധുക്കളാണ് കല്യാണത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ പുതിയ കൂട്ടുകാരൻ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടന്നത് 1993 നവംബർ 14 അതൊരു ശിശുദിനം ആയിരുന്നു. അത് എല്ലാ കൊല്ലവും അത് തന്നെയാണ് ശിശുദിനം. പക്ഷെ ഈ കൊല്ലം ഞങ്ങള് ശിശുദിനത്തിന്റെ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആക്ച്വലി ആഘോഷിച്ചു. അത് നെല്ലിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഓർഫനേജിൽ വെച്ചായിരുന്നു. നെല്ലിക്കുന്ന് രഹബത്ത് ഒരു മിഷണറീസ് നടത്തുന്ന ഒരു ലേഡീസ് ഗേൾസിന്റെ ഒരു ഓർഫനേജാണ്. അവിടെ ഏകദേശം 50-ൽ കൂടുതൽ ഗേൾസ് അവിടെ ഓർഫനേജിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് ഈവനിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവരോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ ഡേയിലുള്ള വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. ഇത് എക്സ്റ്റൻഡഡ് ആണ്. ഞങ്ങൾ 1993 നവംബർ 14 വിമലാനന്ദ ചർച്ച് പറവട്ടാനിൽ വെച്ചാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്. 1993 ഡിസംബർ. പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രയാണമായിരുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങൾ, പല തരത്തിലുള്ള ജീവിതങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബോംബെയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ബോംബെയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. അവിടെ താനെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ഞങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ചത്. 1994 നവംബർ 15. ഈ വർഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മകളായ മെറിൻ ജൂബിലി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തൃശ്ശൂര് ജന്മം കൊണ്ടത്. 1997 ജൂൺ. മെറിൻ ആദ്യമായി സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി ബോംബെയിലായിരുന്നു. നേരുള്ളിലത്തെ ഒരു നഴ്സറി സ്കൂളിലായിരുന്നു അവരുടെ പഠനം ആരംഭിച്ചത്. 1997 സെപ്റ്റംബർ 22. ഈ സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളായ ഷെറിൻ തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ജന്മം കൊണ്ടത്. 1997 ഡിസംബർ 22. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുന്നത് 1997 ഡിസംബറിലാണ്. അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് 2 പെൺകുട്ടികളുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് പൈസ സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ദിവസത്തോടുകൂടി നാട് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഗൾഫിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. അത് കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു. സൗദി അറേബ്യ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്ര അടുപ്പുള്ള സ്ഥലമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മുസ്ലിംസിന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൗദിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സംരംഭം. അവിടെ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിയിലാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. 2000 ഷെറിൻ നഴ്സറിയിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. അവളുടെ പഠനം ആരംഭിച്ചത് പറവട്ടാനി മുനാദ സ്കൂളിലെ നഴ്സറി സ്കൂളിലായിരുന്നു. 2001 എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ലൈഫ് ഒരു പ്രയാണമായിരുന്നു. സൗദിയിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി. അബുദാബിയിലാണ് എൻ്റെ ജോലി തുടർന്നു. 2001 തന്നെ ഫാമിലി ആദ്യമായിട്ട് ഗൾഫിലേക്ക് ഒരു വിസിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. 2002 ഓഗസ്റ്റ്.
ഈ സമയത്താണ് എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായത്. ആക്ച്വലി കമ്പനി മാറി, അബുദാബിയിൽ നിന്ന് മസ്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റെ ജോലി മാറി. 2002 നവംബർ. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഫാമിലി പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം ഗൾഫിലെ കുറച്ച് നാള് ആദ്യമായിട്ട് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ മെറീൻ 3ാം ക്ലാസ്സിലും ഷെറിൻ നഴ്സറിയിലുമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അൽഗുബ്രയിലെ അവിടെ മസ്കറ്റിലെ അവർ ജോയിൻ ചെയ്തത്. 2005 മെറിന്റെ ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ, ഫസ്റ്റ് ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ നടന്നത്. അത് തൃശ്ശൂർ പറവട്ടാനി മൂന്നാമത്തെ ചർച്ചിൽ വെച്ചായിരുന്നു മെറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ. 2006 ഓഗസ്റ്റ്. വീണ്ടും ജോബ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുവൈറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി. അത് വേറൊരു പുതിയ കമ്പനിയിലേക്കായിരുന്നു, ഒരു ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിയിൽ. കുവൈറ്റിൽ 3 വർഷം നോക്കി. 2007 ഏപ്രിൽ. ഈ സമയത്ത് ഏപ്രിലാണ് 2007 ഏപ്രിലില് വിപുലാനന്ദ ചർച്ചിൽ വെച്ച് തന്നെ ഷെറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ നടന്നത്. 2007 വീണ്ടും കുവൈറ്റിലെ എൻ്റെ ഫാമിലി ജോയിൻ ചെയ്തു. ഷെറിൻ 5ാം ക്ലാസ്സിലും മെറിൻ 8ാം ക്ലാസ്സിലും ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ IESലാണ് അവർ കുവൈറ്റിൽ പഠനം ആരംഭിച്ചത്. 2009 അവർ തിരിച്ച് തൃശ്ശൂർക്ക് വട്ടി വന്നു. മെറിൻ 10ാം ക്ലാസ്സിലായി, ഷെറിൻ 7ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൈലാസ്നാഥ് മണ്ണൂട്ടി സ്കൂളിലായിരുന്നു അവരുടെ പഠനം തുടർന്നത്. 2009 വീണ്ടും എനിക്ക് ജോബ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് റഷ്യൻ കൺട്രി കസക്കിസ്ഥാനിലേക്കാണ് ഞാൻ പോയത്. അവിടെ വെച്ച് 1 വർഷത്തോളം എനിക്ക് കസക്കിസ്ഥാനിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് തോന്നുന്നു. 2010 മെയ്. ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് യൂറോപ്പ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ പാരന്റ് കമ്പനിയായ ടെക്നിമോണിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് മിലാനിലാണ്. അവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിൽ 2010 മെയ്യിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ യൂറോപ്പ് വിസിറ്റ് ചെയ്തത്. ആ പോലെ തന്നെയാണ് മെറിൻ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായത്. 2010 ജൂൺ. പിറ്റത്തെ മാസം തന്നെ ഞാൻ മിലാനിലത്തെ എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവിടെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റായ ഇറാനിലത്തെ ടെഹ്റാനിലേക്ക് ജോബ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായി. 1 വർഷം ഇറാനിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു. 2011 ഏപ്രിൽ. വീണ്ടും ജോബ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. അബുദാബിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. 2011 വീണ്ടും അബുദാബിയിലേക്ക് ജോലി സംബന്ധമായി വരേണ്ടി വന്നു. 2012 ജാനുവരി. ഞങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന പെൻഡ ഹോംസ് വാങ്ങിയത് 2012 ജനുവരി 1 ഞങ്ങളവിടെ പാലക്കാശി ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെൻഡ ഹോംസിലേക്ക് മാറിയത്. 2007 ഈ വർഷം തന്നെ മെറിൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പാർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കോയമ്പത്തൂരിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. 2013 മാർച്ച്. ഷെറിൻ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായത് 2013. 2014 ഏപ്രിൽ. ജോലിയെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ദുബായിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് 2014. അത് പൊട്ടിപ്പോയി. 2014 നവംബർ 21. ഈ വർഷം 2014 തന്നെ ഞങ്ങളൊരു 21st വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. അത് ഞങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചു, നന്നായി തന്നെ ആഘോഷിച്ചു. 2015 മാർച്ച്. എനിക്ക് വീണ്ടും ജോബ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായ ഡബിളിലേക്ക് മസ്കറ്റിലെ 2015 മാർച്ച് തൊട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2015 ഓഗസ്റ്റ്. ഷെറിൻ BBA കോഴ്സിന്റെ സഹൃദയ കോളേജിൽ കൊടകര ജോയിൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവിടെ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യായിരുന്നു. 2016 മാർച്ച്. മെറിൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് പാസ്സായി. കൊച്ചിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി എന്ന കമ്പനിയിൽ എംബഡഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. 2018 മാർച്ച്. ഷെറിൻ BBA പാസ്സായി. ഇപ്പോൾ MBAക്ക് സ്പെയിനിൽ പോകാൻ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത കൊല്ലം ബിഗിനിങ്ങോടുകൂടി ഷെറിൻ സ്പെയിനിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2018 മെയ്. മെറിൻ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ജോബ് കിട്ടി. മെറിൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മൂത്തമകളായ മെറിൻ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലെ വെസ്റ്റ് ചന്ദ്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻസിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി 25ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം കേട്ടിരുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം.
तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त ये चीज बड़ी हूँ बस शिट
ആകാശമാകെ കണിവത് കതിരുമായി പുലരിപ്പോൾ വരൂ ആകാശമാകെ കണിവത് കതിരുമായി പുലരിപ്പോൾ വരൂ പുതുമണ്ണിൽ പൂവിട കൊടിയായി വരൂ ആകാശമാകെ മഴയായി വാ കവിതാടകളായി പഴനകൾ കഥളികൾ കാത്തും കുളിരായി വാ വയലിനു പുതുമഴയായി വാ കവിതാടകളായി പഴനകൾ കഥളികൾ കാത്തും കുളിരായി വാ ഒരു പൂപ്പൊടി നറുമുന്തിരി തരിപ്പന്തലും ഒരു വെൺപട്ടുനൂലിഴി ഒത്തായി വരൂ ആകാശമാകെ കനിവത് കതിരുമായി പുലരിപ്പോയി വരൂ പുലരിയിലാടും പുഴപ്പാടുകയായി പ്രിയമോട് തുയിൽ മൊഴി തൂകും കാവേരി പുലരിയിലാടും പുഴപ്പാടുകയായി
കൊതിയായി നീ വരൂ ആകാശമാകെ ലാ 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 ഒരു വാക്ക് വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹണി ആൻഡ് ഹണി റോസ്. ഓക്കെ, ഹണി ആൻഡ് റോസ് രണ്ട് പടം കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ ഹണി റോസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നീക്കിട്ട് വരും, കാണാൻ സൗകര്യത്തിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാവരും സ്ക്രീൻ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രൈസ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കാണിക്കാം. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീൻ? എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണം. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ,
ഞാനിത് സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ ഇടാണ്. 2 പിക്ചർ വരും. അപ്പോ ഇതൊരു പിക്ചർ, 2 പിക്ചർ വന്നു. ഇതെന്താ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം അടുത്ത് പ്രൈസ് കിട്ടും. പറയേ ഇല്ല കാർഡ് ഹൗസ് ഗ്ലാസ് ഹൗസ് അല്ല അല്ല എത്ര ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയത്. എന്താണ് ഫ്ലാഗ് ഹൗസ്? അതിന് മലയാളം എന്താ? കടുവീട്. ാണ് ആദ്യത്തെ പ്രൈസ് കൊണ്ടുപോയത്. ഇതിപ്പോ ഐഡിയ കിട്ടിയെന്നല്ലേ? പറയൂ. രാജാവിന്റെ മകൻ ആരാ പറഞ്ഞ? അത് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഇതെന്താ? അഷ്ടമുടിക്കായ്. ഓ അഷ്ടമുടിക്കായ. 8 മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടന്റെ മോൻ ജനസ് ജോൺ. ഒരു ക്ലൂ കിട്ടിയാ? കിട്ടിയില്ല അല്ലേ? കിട്ടിയവര് പറയൂ. വേറെ തരേണ്ടി വരും. എനിക്ക് ഒന്നും ശരിയാവില്ല. ഇത് പാലിക്കുള്ളതാണ് അവിടെ സൂസി അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ജനസ് വീണ്ടും സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സമയം കാണാൻ എന്താണ്? അവിടെ പറഞ്ഞു ആദ്യം ബേബേട്ടൻ പറഞ്ഞു 6ാം നമ്പർ. അപ്പൊ ബേബേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി അല്ല, ട്രഷറർ. അത് പറഞ്ഞു കഞ്ഞിക്കുഴി അല്ലേ? അവിടെ ഞാൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചേച്ചി അടുത്ത പ്രൈസ് കൊണ്ടുപോയി. ഇനി മണിച്ചിത്രത്താഴ് അവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചേട്ടന്റെ മോള്. ഇനിയുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ഹോട്ടലാണത് അല്ലേ? ആരാ പറഞ്ഞ? മോള് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ. ഇപ്സയ്ക്കാണ് അടുത്ത പ്രൈസ് പോകുന്നത്. ഇപ്സയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? ഇതാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധനം തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്സ. അപ്പോ 2 പ്രൈസ് 3 പ്രൈസ് കൂടെ ബാലൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആദ്യം പറഞ്ഞാണ് ഡൗട്ട്. അവിടുന്ന് കേട്ടു ഇവിടുന്ന് കേട്ടു. ഇവിടെ കൊടുക്കണ്ടേ? കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, പാട്ട് കേൾക്കാം. ഇതെന്തായിരിക്കും? കണ്ണുണ്ട്. കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ്. ഇവിടെ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ്. ആള് വില വന്ന് കണ്ടിട്ട് സംശയം. അപ്പോ എന്റെ പേര് ഷമ്മിൽ സണ്ണി എടക്കുളത്തൂർ. ഞാൻ കീബോർഡ് ചെയ്യുന്നു.
கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே. பொன்மணி உன் வீட்டு சௌக்கியமா, நான் இங்கு சௌக்கியமே. உன்னை எண்ணி பார்க்கையில் கவிதை கொட்டது, அதை எழுத நினைக்கையில் வார்த்தை முட்டது. ஓ கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே. உண்டான காயம் எங்கு தன்னாலே ஆறி போன மாயம் என்ன பொன்மானே பொன்மானே. என்ன காயமான போதும் என் மேனி தாங்கிக் கொள்ளும், முந்தன் மேனி தாங்காது செந்தேனே. எந்த காதல் என்னவென்று சொல்லாமல் ஏங்க ஏங்க அழுகை வந்தது. எந்த சோகம் உன்னை தாக்கும் என்றெண்ணும் போது வந்த அழுகை நின்றது. மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல, அதையும் தாண்டி புனிதமானது. அபிராமியே தாலாட்டும் சாமியே நான் தானே தெரியுமா. சிவகாமியே சிவனில் நீயும் பாதியே, அதுவும் உனக்கு புரியுமா. சுபலாலி லாலியே லாலி லாலியே, அபிராமி லாலியே லாலி லாலியே. ஓ கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே. பூமானமே ஒரு ராகமேகம் தா. பூமானமே ஒரு ராகமேகம் தா. கனவாய் கணமாய் உயராய் ஒழுகான அழகியலும் பூமானமே ஒரு ராகமேகம் தா. தரா கரளிலும் ஒரு மௌனம் கசவணியும் நயமௌனம் ஸ்வரங்கள் சார்த்தும் கரளிலும் ஒரு மௌனம் கசவணியும் நயமௌனம் ஸ்வரங்கள் சார்த்தும் வீணையா மணி வீணையா வீஜியா குளிர்வாகியா மனம் ஒரு ஸ்ருதியாய். பூமானமே ஒரு ராகமேகம் தா. கனவாய் கணமாய் உயராய் ஒழுகான அழகியலும் பூமானமே ஒரு ராகமேகம் தா. பூமானமே ഒരു രാഗമേഘം. ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരായ തിമു സൂസി അവരുടെ 25ാം വാർഷികം, അതായത് ഇവട്ടമ്പിലെ സൂസിയും തിമുവും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഒരു കുടുംബമായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ദൃഢപ്രതിജ്ഞയുമായി 25 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷപൂർണ്ണമായി മക്കളെ ഒരുങ്ങി, പെൺമാരെ ഒരുങ്ങി, ചേട്ടന്മാരെ ഒരുങ്ങി, മറ്റേ ചേർത്തിമാരെ
വളരെ സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു വഴിത്തിരിവാണ്, വഴികാട്ടിയാണ്. 20 വർഷം എൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് പ്രാഥമികമായി ജീവിച്ച് വളരെ ആ ദിവസങ്ങളെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ വളരെ ഹൃദയമായിട്ടുള്ള, വളരെ സ്വപ്നലോകത്തിലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി തന്റെ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ശൈലി എന്താണെന്ന് പരസ്പരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വസ്തയോടും സത്യസന്ധതയോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും 25 വർഷം ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ജീവിതത്തിൽ തന്നെ 2 പെൺമക്കളാണ്. തിമോനെ സംബന്ധിച്ച് തിമോന്റെ വീട്ടുകാരെ എല്ലാവരെയും ചെറുപ്പകാലം മുതൽ എനിക്ക്, അതായത് MLOC എന്ന ഞാൻ ഒരു കൗൺസിലറാണ്. 23 വർഷം കൗൺസിലറായിട്ട് തുടരാണ്. ഇതിനെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്ന ഇവരുടെ ചേട്ടന്മാരായാലും അവരുടെ ഭാര്യമാരായാലും അമ്മയായാലും അപ്പച്ചനായാലും ഇവര് സാധാരണ പറയുക എടക്കാത്തൂരാണ് വീട്ടുകാരെങ്കിലും ഞാനൊക്കെ പറയുകയും 7 സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. 7 സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 സ്ഥലങ്ങളായതായിട്ട് ഇപ്പോഴും മുഴങ്ങി കേൾക്കാവുന്ന എല്ലാ കലാവിരുന്നുമുള്ള ഒരു സംഘമാണ് ഈ 7 സ്ഥലങ്ങൾ. അത് പള്ളിയിലായാലും പൊതുമേഖലകളിലായാലും ഇത് കോയർ ഗ്രൂപ്പിലായാലും എല്ലാവരും വിളങ്ങി തിളങ്ങി. ഞാൻ വരുമ്പോ തന്നെ നല്ല പാട്ട് പഠിച്ച നല്ല കാലത്ത് ആരാണ് ഗായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കടന്നു വരണേ. നോക്കിയപ്പോ അത് യേശുദാസൊക്കെ പറയുന്നില്ല. ആളില്ലെങ്കിലും ആളോടൊക്കെ തോൽപ്പിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. എങ്കിലും ആ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മാനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു വലിയൊരു കലാവിരുതാണ് ഇവർ കൈവന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഈ അന്തരീക്ഷത്തില് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന നിമിഷത്തില് 25 വർഷം പിന്നിടുന്ന ഈ സിൽവർ ജൂബിലിയിൽ എല്ലാം മംഗളകരമായി ഭവിക്കാനും ഇങ്ങനെ നല്ലതിലേക്ക് അനുകരിക്കുന്ന അനവധി ആൾക്കാരെ കണ്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തി നല്ലൊരു സ്നേഹമില്ലെന്ന് എന്നേക്കാളുപരി സ്നേഹനിർഭരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനുമായിട്ട് ഇവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും സാധിച്ചു. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ ജീവിത ശൈലിയില് പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ എല്ലാം സന്തോഷപ്രദമായി തീരട്ടെ. ഇവര് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല, ഇവർക്ക് സൂക്ഷിപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതോടെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എക്സസൈസിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാമഗ്രികളും ഭർത്താവ് വായിക്കേണ്ടി ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും അവരോട് കാണാം. അതായത് ഏതെല്ലാം ഉപകരണങ്ങൾ മേടിക്കണം, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ടോ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടോ നടന്നുകൊണ്ടോ എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപകരണവും മേടിച്ചുകൊണ്ട് നാടിനും നാട്ടാർക്കും സ്നേഹിതർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആ പ്രയാണം എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ സൂക്ഷികൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഞങ്ങള് ഇവിടെ നെല്ലിക്കുന്ന് ഓപ്പണായിട്ടില്ലേ, രഹോബത്ത് ഓപ്പണായതില് 4 കുട്ടികളുള്ള ഓപ്പണായിട്ടുള്ള അനാഥ കുട്ടികളുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവകാര്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പോൾ റഹ്മത്ത് സ്കൂളില് 50 കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവകാര്യ പ്രവർത്തനം ഏർപ്പെടുന്ന അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വെറുപ്പായിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ്. സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുപരി അവരോട് പങ്കുചേർന്ന് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഇന്ന് കഴിച്ച് അവരുടെ വെഡിങ് ദിവസമായ അന്ന് അവരെ സന്ദർശിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അവരോടൊപ്പം പാട്ടുപാടിയും കളിച്ചും എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി തീർത്തു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. എല്ലാ മംഗളങ്ങളും സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ സംഭരിക്കാൻ നന്ദി. അപ്പൊ വൈകാണ്ടിക്ക് കളിക്കാൻ വരാനും ആ കുഞ്ഞു കുട്ടി നേരത്തെ ഷോർട്ട് കയറ്റി വിടാം. നമുക്ക് കളിച്ചു വിളിക്കാം. ഓക്കെ
എനിക്ക് ഒരു 10 ആള് വേണം. 10 ആള് വേണം. അതിൽ 5 ആളുടെ കണ്ണ് കിട്ടും, 5 ആള് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കണം. ഇതാണ് ഗെയിം. 10 ആള് വരാം. ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ കണ്ണ് കെട്ടാനുള്ളവര് താഴെ ഇറങ്ങി നിൽക്കാം. കണ്ണ് കെട്ടുന്നവര് താഴെ ഇറങ്ങി നിൽക്കാം. കണ്ണ് കെട്ടുന്നവര് താഴെ ഇറങ്ങി നിൽക്കാം. അല്ലല്ല, ഇവിടെ നിൽക്കും. കൈ വിടാൻ പാടില്ല. റൂൾസ് പറഞ്ഞുതരാം. വെച്ചു, എല്ലാവരും വെച്ചു. ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ ഒബ്ജക്ഷൻ. പെട്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് അത് കിട്ടാം, സെക്കൻഡ് കിട്ടിയത് കിട്ടാം. ഗൂഗിളിൽ ചേർന്നിട്ടാ പോലെ നിങ്ങൾ മാറി. സെക്കൻഡ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ. ആണല്ലേ? അടുത്ത് നിന്റെ പട്ടിക ഒറ്റയ്ക്കാണോ? എടുക്ക്, ഉറപ്പോടെ എടുക്ക്. എടുക്ക്, കുഴപ്പമില്ല. എടുക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് എടുക്കൂ. കണ്ടോ? എടുത്തോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗെയിം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത പ്രോഗ്രാം പൂങ്കാറ്റിനോടും കിളികളോടും കഥകൾ ചൊല്ലി നിഴലായി അലസമലസമായി അരികിലൊഴുകിന ഇളപ്പൂങ്കാറ്റിനോടും കിളികളോടും കഥകൾ ചൊല്ലി കളികൾ കാട്ടും കാലം പറയാമോ
നിലാവിൻ്റെ നീലഭസ്മം കൊറിഞ്ഞവളെ കാവിലോല കമ്മലിട്ട് കുടുങ്ങി നിൽപ്പവളെ ഏതപൂർവ തപസ്സിനാൽ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി രാഗലോല പരാഗ സുന്ദര ചന്ദ്രമുഖബിന്ദു നിലാവിൻ്റെ നീലഭസ്മം കൊറിഞ്ഞവളെ കാവിലോല കമ്മലിട്ട് കുടുങ്ങി നിൽപ്പവളെ
നീ കിനാവോ പൂന്തേ കുഴമ്പോ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രത്യേക നന്ദി പറയാനാണ് ഞാനിവിടെ കണ്ടത്. ഓക്കെ, ആദ്യമായി തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബന്ധുജനങ്ങൾക്കും സ്നേഹിതർക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ പ്രത്യേക നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ വിവിധതര കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അങ്കിൾമാർക്കും ആന്റിമാർക്കും ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും അനിയന്മാർക്കും അനിയത്തികൾക്കും പിന്നെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക താങ്ക്സ്.
ഗെയിം ഇപ്പൊ 2 കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഗെയിമുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക നന്ദി പറയണം. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു? പീമയും രാജഗോപിയും ജനസാനും കിരണും നീമയും മെറിലേജിയും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക കൺഗ്രാറ്റ്സ്. നിങ്ങളെല്ലാ എഫേർട്ടിനും നന്ദി. പിന്നെ ഈ പരിപാടി നന്നായി നടത്തുന്നതിന് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന ഈ ഹോട്ടൽ ഗരുഡ ഹോട്ടലിലെ മാനേജ്മെന്റിനെയും സ്റ്റാഫിനെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു ചേട്ടന്മാരെ. പിന്നെ കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ഭംഗിയായി അതോടിക്കാൻ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു തന്ന സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ഫോട്ടോ, വീഡിയോഗ്രാഫി ചെയ്തു തന്ന എല്ലാ ചേട്ടന്മാർക്കും നന്ദി. ചേട്ടന്മാരെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പരിപാടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ടീമു ആൻഡ് ഫാമിലിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു.